नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु आजिर एही भिडियोटी मेष राशि व्यक्ति मानक पई बहुत खास अटे। कारण 30 वर्ष पर मेष राशि रे शनिंकर 7.5 आरंभ होबाकू जाउअछि। एही कारणरू मेष राशि व्यक्ति माने 7.5 वर्ष पर्यंत विशेष सावधान रुहंतु। एवं आज आमे जानिबा मेष राशि रे केबेठारु शनिंकर 7.5 आरंभ हेबो। आउ जेबे शनिंकर 7.5 आरंभ हेबो मेष राशि व्यक्ति मानक पई केउ भूल करिबा उचित नुहे। एवं 7.5 वर्ष पर्यंत मेष राशि व्यक्ति माने केउ सबु कर्म करिबा उचित। एवं 7.5 वर्ष पर्यंत मेष राशि व्यक्ति माने एवं केउ कार्य करिबा उचित एवं केउ सबु कार्य रे आपण मानकु सतर्क रहिबा उचित। आउ ता सहित आपण माने केउ सबु कर्म करिबा उचित एवं केउ सबु कर्म करिबा अनुचित जानिबा एही भिडियोटी रे मेष राशि व्यक्ति मानक पई शनिंकर 7.5 वर्षर संपूर्ण विषय रे। मेष राशि व्यक्ति माने दयाकरी ए भिडियो को थरे शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। आउ जदि आपण माने प्रथम करी आम चैनल रे आसिछंती ताहाले आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं पाखरे स्थित बेल आइकन को मध्य क्लिक करंतु जहा फल रे आमर प्रत्येक भिडियो सर्वप्रथमे आपण माने पाई परिबे। आउ जदि भिडियो पसंद लागे ताहाले भिडियो को गोटे लाइक करंतु, शेयर करंतु एवं कमेंट बॉक्स रे हृदय रे जय शनिदेव अवश्य लिखंतु। एबे चलंतु दर्शक बंधु जानि नेबा मेष राशि व्यक्ति मानकर जीवन रे 7.5 वर्ष पर्यंत शनिंकर 7.5 केउ प्रभाव पड़िबाकू जाउअछि। प्रथमे जानिबा मेष राशि रे शनिंकर 7.5 केबेठारु आरंभ हेबो। मेष राशि व्यक्ति माने ध्यान देखि सुनंतु। 30 मार्च 2025 रे शनिंकर 7.5 प्रथम चरण आरंभ हेबो। एवं ध्यान रखंतु जे पूरा 7.5 वर्ष पर्यंत एही शनिंकर 7.5 आपणकर जीवन रे लागिकी रहिबो। एवं शनिदेव आपणकर राशि रे द्वादश घरे विराजमान करिवे 30 मार्च 2025 रे। से दिन ठारू मेष राशि व्यक्ति मानकर जीवन रे शनिंकर 7.5 आरंभ होइजिबो। मेष राशि व्यक्ति माने ध्यान रखंतु जे जेबे शनिदेव आपणकर द्वादश घरे विराजमान करिवे आपणकर धन अधिका खर्च हेबो। आउ आपणकर स्वास्थ्य प्रति मध्य किछि ना किछि रोग समस्या लागिकी रहिबो। कारण द्वादश घर होइथाय हॉस्पिटल रो घर एवं खर्चर घर। आउ आपणकर द्वादश घरे शनिदेव 30 मार्च 2025 रे विराजमान करिवे। एही कारणरू मेष राशि व्यक्ति माने 7.5 वर्ष पर्यंत आपणकर स्वास्थ्य प्रति विशेष जत्न रखंतु एवं खाइबा पीबारे मध्य विशेष ध्यान रखंतु। किंतु मेष राशि व्यक्ति मानक पई गुटिए दुखर कथा हला जे 7.5 वर्ष पर्यंत शनिदेव आपणकु बहुत ट्रावेलिंग करइबे एवं आपणकु बहुत कष्ट मध्य करिबाकू पड़िबो। एवं आपण अधिका ट्रावेलिंग करिबा जगु आपणकर गोड़ मध्य थकी जिवो एवं आपणकु शनिदेव बहुत हालिया मध्य करई देबे। आउ ता सहित आपणकर देह मध्य बहुत दुर्बल हो जिवो। किंतु गुटिए मेन कथा हला जे शनिंकर 7.5 रु आपण माने केमिति मुक्ति पाई परिबे। मेष राशि व्यक्ति माने ध्यान रखंतु जे प्रथमे तो आपणकु शनिदेवंकु प्रसन्न करिबाकू पड़िबो। शनिदेवंकु प्रसन्न करिबाकू हेले शनिदेवंक विषय रे किछि कथा जानिबा आपणकु निहाती दरकार। शनिदेव होउछंती कर्म फलर दाता एवं न्यायर दाता। आउ जानि रखंतु जे जेउ व्यक्ति जेमिति कर्म करिथाए से व्यक्ति मानंकु शनिदेव तांकर कर्मर फल निश्चय देई थांती। एथिपाई मेष राशि व्यक्ति माने शनिदेवंकु प्रसन्न करिबाकू हेले 7.5 वर्ष पर्यंत आपण माने भल कर्म करंतु एवं धर्म कार्य रे जोग दियंतु एवं सबु बेले भगवानंको उपरे विश्वास रखंतु। आउ अधिकारु अधिका पूजा पाठ रे ध्यान दियंतु एवं असहाय व्यक्ति मानंकु साहाय्य करंतु। गरीब लोक मानंकु पेट पूरा खाइबाकू दियंतु। आउ मेष राशि व्यक्ति माने खास करी गुटिए कथा ध्यान रखंतु जे केबे मध्य असहाय व्यक्ति मानंकु अपमान करंतु नाही एवं गरीब लोक मानंकु नीच अवस्था रे देखंतु नाही। आउ नारी मानंकु मध्य खराप नजर रे देखंतु नाही। आपणकर मन भितरे मध्य खराप धारणा भावंतु नाही एवं कोनोसी लोकंकर मन को बाधिला भली कथाबार्ता मध्य करंतु नाही। सबु बेले गरीब लोक मानंकु साहाय्य करंतु। असहाय व्यक्ति मानंकु वस्त्र दान करंतु। आउ जदि पारुछंती प्रत्येक शनिवार दिन पेट पाई मुटिए दाना पाई एवं खंडिए वस्त्र पाई जेउ व्यक्ति माने अधिकारु अधिका राति दिन कष्ट करूछंती से व्यक्ति मानंकु प्रत्येक शनिवार दिन पेट पूरा खाइबाकू दियंतु। आउ जदि पारुछंती ताहाले समस्त लोक मानंकु किछि वस्त्र एवं छत्ता दान करंतु। कारण गरीब लोक मानंकु जेउ व्यक्ति साहाय्य करिथाए एवं पेट पूरा खाइबाकू देइथाए से व्यक्ति मानंको उपरे शनिदेव बहुत शीघ्र प्रसन्न होइथांती एवं से व्यक्ति मानंकु शनिदेव अत्यंत शुभ फल मध्य प्रदान करिथांती। एथिपाई मेष राशि व्यक्ति माने सबु बेले गरीब लोक मानंकु साहाय्य करिबा पई चेष्टा करंतु।
ଆଉ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅପମାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସବୁବେଳେ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନୀଚ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅପମାନ କରିଥାନ୍ତି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଶନିଦେବ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଶନିଦେବ ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ହିଁ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି ଶନିଦେବ। ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁବେଳେ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅପମାନ କରିଥାଏ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଧନ ସବୁବେଳେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଗୋଟିଏ କଥା ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଶନିଦେବ ଯେବେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କୌଣସି ବି ଫଳ ଦେଇଥାନ୍ତି, ବହୁତ ଲମ୍ବା ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଦୁଃଖ ହେଉ କିମ୍ବା ସୁଖ ହେଉ, କିମ୍ବା ଟଙ୍କା ପଇସା ହେଉ, କିମ୍ବା କୌଣସି ବି ରୋଗ ହେଉ, ଯଦି ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେବାକୁ ଲାଗିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବିଜନେସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ମିଳିବ। ଆଉ ଯଦି ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ଦୁଃଖ ହିଁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଶନିଦେବ କୌଣସି ବି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ରୋଗରେ ହିଁ ପୀଡ଼ିତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶନିଙ୍କର ସାଢ଼େ ସାତି ଲାଗିକି ରହିବ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ହେଉ, ସୁଖ ହେଉ, କିମ୍ବା ରୋଗ ହେଉ, କିମ୍ବା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ହେଉ, ଏସବୁ ବହୁତ ଲମ୍ବା ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଲାଗି ରହିବ। ଏବଂ ମେଷରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଖାସ୍ କରି ଗୋଟିଏ କଥା ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନିଦେବ ନୀଚ ସ୍ଥିତିରେ ବିରାଜମାନ ରହିଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 7.5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଯଦି ଶନିଦେବ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିରେ ବିରାଜମାନ ରହିଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଶନିଦେବ ରନ୍ରୁ ରାଜା ମଧ୍ୟ ବନେଇ ଦେବେ ଏବଂ ରାତାରାତି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଶନିଦେବ ବଦଳେଇ ଦେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ଟଙ୍କା ପଇସା, ସୁଖ ଶାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କୌଣସି ବି ଜିନିଷ ଊଣା ରହିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା ପାଉଥିବେ। ଯଦି ଶନିଦେବ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିରେ ବିରାଜମାନ ରହିଥାନ୍ତି, ଆଉ ଯଦି କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନିଦେବ ନୀଚ ସ୍ଥିତିରେ ବିରାଜମାନ ରହିଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ କରୋଡ଼ପତିକୁ ମଧ୍ୟ ରୋଡ଼ପତି ହେବା ପାଇଁ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିନଥାଏ। ଏବଂ ମେଷରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଯେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶନିଙ୍କର ସାଢ଼େ ସାତି ଆରମ୍ଭ ହେବ, ପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣମାନେ ଯେତେ ଋଣ କରଜ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛନ୍ତି ସେ ଋଣ କରଜକୁ ଆପଣମାନେ ଶୀଘ୍ର ସୁଝି ଦିଅନ୍ତୁ। ନହେଲେ ଯେମିତି ଯେମିତି ଦିନ ବଢ଼ିବ ଆପଣଙ୍କର ଋଣ କରଜ ସେମିତି ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିବ। 100 ଟଙ୍କା ଧାର କରଜ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ସୁଝି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ମେଷରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟିଏ କାମ ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ମାଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ମାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଦବାନ୍ତୁ। କାରଣ ଶନିଦେବ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଜ ମାଙ୍କୁ ସେବା କରିଥାନ୍ତି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଶନିଦେବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୂର କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମେଷରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେବେ ଶନିଙ୍କର ସାଢ଼େ ସାତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନିଜ ମାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ସେବା କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ମେଷରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଯେବେ ଶନିଙ୍କର ସାଢ଼େ ସାତି ଆରମ୍ଭ ହେବ, ପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣମାନେ ହେଲ୍ଦି ଡାଏଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଖାଇବା ପିଇବାରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଏବଂ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ସୁଖରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଭିତରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ଭାବନା ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବଂ ମେଷରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ 7.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର କିଏ ଆଉ ପରର କିଏ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଏ ରହୁଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଖ ଛାଡ଼ି କିଏ ଯାଉଛି, ସବୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଏବଂ ଥରେ ଯଦି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉପରେ ଶନିଙ୍କର ସାଢ଼େ ସାତି ଲାଗିଥାଏ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧି ଶିଖି ଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉପରେ ଶନିଙ୍କର ସାଢ଼େ ସାତି ନିଶ୍ଚୟ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଉ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଗୋଟିଏ ବାଟବଣା ମଣିଷକୁ ନ୍ୟାୟର ଦାତା ଶନିଦେବ ହିଁ ଠିକ୍ ବାଟକୁ ଆଣିଥାନ୍ତି। କାରଣ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉପରେ ଶନିଙ୍କର ସାଢ଼େ ସାତି ପଡ଼ିନଥାଏ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସୁଧୁରି ନଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ନ୍ୟାୟର ଦାତା ଶନିଦେବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ 7.5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଖ ଦୁଃଖ, ଋଣ ରୋଗ ଏସବୁ ସମସ୍ୟା 12ଗୋଟି ରାଶିମାନଙ୍କୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଶନିଙ୍କର ସାଢ଼େ ସାତି ଭୋଗ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏବଂ ମେଷରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଯେବେ ଶନିଙ୍କର ସାଢ଼େ ସାତି ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଆପଣମାନେ ଖାସ୍ କରି ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଶେଷ ଦୂରେଇକି ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ସମସ୍ୟାରୁ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଦୂରେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। କାରଣ ଯେବେ ଶନିଙ୍କର ସାଢ଼େ ସାତି ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିବ ଏବଂ ଶତ୍ରୁମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଯିବେ। ଏହି କାରଣରୁ ମେଷରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଶେଷ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଏବଂ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସତ କଥା କହିଦେଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯଦି
100ରୁ 100% ନ ଘଟିଲା ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ। ଯେବେ ଶନିଙ୍କର 7.5 ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏତେ ଟ୍ରାଭେଲିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଥକିଯିବ। ହସ୍ପିଟାଲରେ ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ବେପାର ବିଜନେସରେ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କୁ ଶନିଦେବ ଏତେ ଟ୍ରାଭେଲିଂ କରାଇବେ, ଏତେ କଷ୍ଟ କରାଇବେ, ଆପଣ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଭାବିନଥିବେ। କାରଣ ଶନିଙ୍କର 7.5ର କଷ୍ଟ ମୁଁ ନିଜେ ଭୋଗ କରିଛି। ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଭୋଗ କରିଲେ ହିଁ ଜାଣିବେ ଯେ କଷ୍ଟଟା କ'ଣ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କହିବାକୁ ଗଲେ ଶନିଦେବଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ କଥା ରହିଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଶିଖିବାକୁ ପାଇଲେ? ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ କିଛି ମଧ୍ୟ ଶିଖିବାକୁ ପାଇଥିବେ, ତାହେଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ 3 ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଖାସ୍ କରି ଗୋଟିଏ କଥା ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶନିଦେବଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ନିଶ୍ଚୟ ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଶନିଦେବ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ କରିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶନିଦେବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ।